देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासत तेलंगाना और इलाक़े दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नमल अअमालु बिल ख़वातिम, बुखारी शरीफ। अमाल का एतबार खात्मे पर है। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। मुल्क के गद्दारों को जिस तरह सजा दी जाती है, आवाम इसी तरह पार्टी से गद्दारी करने वालों को भी सजा दे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली। रियासती हुकूमत ने बाशिंदों को इनकलाबी स्कीमात के जरिए मदद की है। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़। बंडी संजय की चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बदकलामी के खिलाफ रियासती वज़ीरा तलस्सनी गंगुला कमलाकर का इंतबाह। नाज़रीन, आइए देखते हैं खबरें तफसील से। जनूबी हिंद की सबसे अजीम दरसगाह उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तकसीम असनादात प्रोग्राम में आज रियासती गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन ने शिरकत की। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों और तलबा ने गवर्नर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपनी तालीम तकमील करने वाले तलबा में असनादात तकसीम किए। मुल्क के गद्दारों को सजाए मौत दी जाती है, बिल्कुल इसी तरह पार्टी के गद्दारों को इंतखाबात में शिकस्त दी जानी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आजमपुरा के आजम फंक्शन हॉल में मुनाकिदा पुराने शहर से मुताल्लिक़ पार्टी इजलास में किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी आवामी पार्टी है और ये पार्टी हमेशा आवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए काम करती है। वज़ीर दाखिला ने हुज़ूराबाद ज़ुम्नी इंतखाबात के तमाम वोटरों से दरख्वास्त की कि वो अपने कीमती वोट को रायगा जाने ना दें। अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं, ताकि हुज़ूराबाद में मज़ीद तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रह सके। इस जलसे में फर्जंद वज़ीर दाखिला मोहम्मद खुर्रम के अलावा मुकामी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। हुज़ूराबाद ज़ुम्नी इंतखाबात के पेश नज़र रियासती वज़ीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज हुज़ूराबाद में बाशिंदों की तख्लीक़ात और इनकी खरीदो फरोख्त करने वाले इदारे का दौरा किया और बाशिंदों की जानिब से तैयार करदा मसनूआत और इदारे की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से बाशिंदों को इनकी सनत की बका के लिए माली इमदाद कर रही है और इनकी जानिब से बनाई गई मसनूआत की फरोख्तगी के लिए भी कई एक प्रोग्राम चला रही है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से बाशिंदों को वजीफ़ा भी दिया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि बाशिंदे हुकूमत की इन इक़दामात की अवज़ में इस ज़ुम्नी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। ఎలక్షన్ తర్వాత అయినా
ఏమవుతాడు? మంత్రిగా ఉండి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినవే ఏం చేయలేకపోయాడు. స్వతహాగా ఆయన ఒక కోళ్ళ ఫారం అమ్మో లేకపోతే ఒక 10 ఎకరాలు అమ్మో ఈ ఊరికి అభివృద్ధి చేసింది ఏం లేదు. ప్రభుత్వంలో ఉండి ప్రభుత్వంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి పథకాలే అమలు చేయాలి. ఒక మంత్రిగా ఉండే సగమే చేయలేదు. ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడంటే నాకు అధికారం లేదు, అధికారులు మాట వింటలేదని చెప్పుకోవచ్చు. ఒక మంత్రిగా రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి రాజీనామా చేసే వరకు కీలకమైనటువంటి మంత్రి పదవులుండి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సంక్షేమ పథకాలే అమలు చేయనటువంటి వ్యక్తి స్వలాభం కొరకు రాజీనామా చేసి ఎలక్షన్లు తెచ్చి ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత రేపు ఎలక్షన్లో మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయనప్పుడు ఆయన ఎమ్మెల్యేలు ఏం చేస్తా అంటే ఎట్లా అమ్ముతారు? నమ్మాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుందా? ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. అయ్యే ముచ్చటనే లేదు, కానీ ఒకవేళ ఊహించుకున్నా ఏం చేయగలుగుతారు అనేది మాత్రం ఆలోచన చేసుకోవాలి. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏం తక్కువ చేసింది ఆయనకు అని కూడా ఆలోచన చేసుకోవాలి. పార్టీ పుట్టిన తర్వాత ఆయన వచ్చిండా, పార్టీ పుట్టబోదు నుంచే కేసీఆర్ ఎమ్మడి ఉండరా అని ఆలోచన చేసుకోవాలి. పార్టీ పెట్టిన తర్వాత తెలంగాణ గురించి కేసీఆర్ గారు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత ఆయన జాయిన్ అయ్యండి. జైన్ కాకముందు తెలంగాణలో ఏ ఒక్క జిల్లాలైనా ఆయన పేరు తెలుసా? ఆయన ఎవరో తెలుసా? తెలిస్తే గెలిస్తే కమలాపురంలో తెలిసి ఉండొచ్చు, అక్కడో ఇక్కడో ఇంటి పక్కలలోకి వాళ్ళకు వీళ్ళకు. కానీ మరి తెలంగాణ ప్రజానికానికి పరిచయం చేసినటువంటి వ్యక్తి కేసీఆర్ కాదా? తెలంగాణ ప్రజానికానికి ఒక నాయకునిగా గుర్తింపు తెచ్చింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదా? ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. పార్టీ అధికారంలో రాకముందు, తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు కూడా ఒక ఎల్పీ లీడర్ను చేసింది కేసీఆర్ గారా కాదా? హుజరాబాద్ ప్రజలు ఆలోచన చేసుకోవాలి. అక్కడో ఇక్కడో ఆయన మాకు అది చేసిండు ఇది చేసిండు అంటే ఎట్లా చేసిండు? ఎవరి వల్ల చేసిండు? ఏ హోదాలో చేసిండు? ఆ హోదా ఎవరు కలిగించిండ్రు అనేది కూడా ఆలోచన చేసుకోవాలి. हुजूराबाद ज़ुम्नी इंतखाब में बीजेपी सदर बंडी संजय की जानिब से चीफ मिनिस्टर केसीआर के मुताल्लिक जहर अफशानी को बीजेपी सियासी गिरावट का मुजाहरा करार देते हुए रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने बंडी संजय पर बरहमी का इजहार किया। श्रीनिवास यादव ने कहा कि एक पार्टी का रियासती सदर होते हुए जिस तरह की जुबान का बंडी संजय इस्तेमाल कर रहे हैं वो काबिल मजम्मत है। उन्होंने इंतबाह दिया कि बंडी संजय ज़बान संभाल कर बात करें। इस मौके पर रियासती वजीर बराए सिविल सप्लाई गंगुला कमलाकर ने भी मुखातिब किया। చట్టం ఎట్లుంటది, రెండోది ప్రభుత్వాలు ఎట్లా రన్ చేస్తాయి, ప్రభుత్వాలు ఏం జీవోలు తీస్తున్నాయి తెలుసుకొని మాట్లాడాలి. ఏది లేదు అడ్డగోలుగా మాట్లాడాలి. రెండోది హుజురాబాద్లో గడియారాలు, గోడ గడియారాలు ఎవరిచ్చిండ్రు? రైస్ కుక్కర్స్ ఎవరిచ్చిండ్రు? కుట్టు మిషన్లు ఎవరిచ్చిండ్రు? మీ మీడియా అంతా సాక్షి. ఇంటింటికి బొట్టు బిల్లలు, చికెన్ పంచినటువంటిది కూడా మీరందరూ సాక్షి. మందు బాటల్లో కూడా ఇంటింటికి పంపిణీ చేసింది కూడా సాక్షి. నిన్న నేను వీణవంక ఆ ప్రాంతంలో తిరిగితే ఇవాళ ఈటల రాజేందర్ గారు పార్టీ ఉంది అని చెప్తారు. నిన్న ఇట్లా ప్రతిరోజు మరి మీరు చేసుకుంటూ ఇక ఆయన సత్యహరిచంద్రుని లెక్క పొద్దున్న లేచి ఆ బండి సంజయ్ గారు వచ్చి మాట్లాడుతూ ఎలక్షన్ కమిషన్ రూల్స్ కూడా వ్యతిరేకంగా నిన్న సాయంత్రం 8:30కు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు 600 మందితో మీటింగ్ పెట్టిండు, ఇంటర్నల్ మీటింగ్ అని. అంటే మీరు చట్టాలని నిబంధనల్ని తుంగలో దొక్కుంటూ మీరు చేసుకుంటూ, అంటే వాళ్ళ మాట్లాడే భాషల అర్థం ఏముందంటే ఎలక్షన్ సాఫ్గా జరుగుతుంది, టీఆర్ఎస్ గెలుస్తుందని గిల్లి కజ్జాలు పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ తిట్టడము, ఏదో గొడవ జరుగుతుంది అనేటువంటి ప్రయత్నంలో ఆ సానుభూతి చేయాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ మా పార్టీ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఒకటే చెప్పారు,
సహనంగా ఉండాలి. వాళ్ళు రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేసినా కానీ మీరు అవన్నీ పట్టించుకోకుండా మన పని మనం చేయండి అని చెప్పారు. మీకు స్కీమ్ల గురించి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మాట్లాడిన మా మంత్రి గారు కానీ మా నాయకులు చెప్పారు. రోజు మేము అవే చెప్తున్నాం. 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చిర్రు, తాగడానికి నీళ్ళు ఇస్తున్నాం, సాగు నీళ్ళు ఇస్తున్నాం, కళ్యాణ లక్ష్మి, ఇవన్నీ ఇక పదే పదే అంశాలు కాకుండా రాజకీయాలలో నిబద్ధత ఉండాలి. ప్రజాస్వామ్యం మీద విలువలు, ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో జరిగి ఎవరైనా కానీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఓట్లు అడగాలి. ఇప్పుడు మేము వస్తేనేమో ఇంతమంది బయటికైనా వచ్చినట్టు. కిషన్ రెడ్డి ఎవరు? जुबली हिल्स में एक रियल एस्टेट ताजिर पर इसी के दामाद ने तेज धार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये झगड़ा किसी जमीन के सौदे में आए कमीशन को लेकर हुआ है और इसके नतीजे में दामाद ने खुसर पर हमला कर दिया। रविंदर नामी जख्मी रियल एस्टेट ताजिर को अपोलो अस्पताल में बागर्ज इलाज दाखिल किया गया है और मुकामी पुलिस इस खुसूस में हमलावर दामाद को गिरफ्तार करते हुए मसरूफ तहकीकात है। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद लैक अहमद की रिपोर्ट। सर 348 सर्वे నెంబర్ సిటీకి 348 సిటీకి సంబంధించిన సర్వే నెంబర్ 348లో ప్రభుత్వ భూమి కాదు, అది పట్టా ల్యాండ్. ప్రభుత్వ ల్యాండ్ అయినప్పటికీ కూడా అసైన్మెంట్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిందని చెప్పి మన దృష్టికి వచ్చింది. అట్లా అక్రమంగా మైనింగ్ చేస్తుందని చెప్పి రిప్రజెంటేషన్ ఉండగా వేరే వాళ్ళు ఫైల్ చేసిండ్రు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎవరేమన్నా కూడా అక్రమంగా గౌరవం చేసినట్టుంటే, మట్టిని దొంగినట్టుంటే మాత్రం వాళ్ళ మీద సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోవడం. వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళు కూడా మేము వాళ్ళని ఉపేక్షించేది ఏం లేదు. తర్వాత ఒకటి ఏంటంటే, మాకు ఆదివారమో శనివారమో రాత్రిలో చేస్తుంటే మాకు విఆర్ఓ వ్యవస్థ కూడా లేదు కాబట్టి వాళ్ళతో కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. విఆర్ఓలు కూడా అలర్ట్ చేసినాం, విఆర్ఓలు కూడా అలర్ట్ చేసిన. వాళ్ళ ఒకవేళ అటువంటి అలర్ట్ లేకుండా వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ మీద కూడా నేను యాక్షన్ తీసుకున్నాను. ఎట్లాంటి యాక్షన్ ఉంటాయి సార్? డిపార్ట్మెంట్ పరంగా ఏది తీసుకున్నారంటే అది తీసుకున్నాం. बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक 17 साल लड़के पवन ने आज खुदकुशी कर ली। अपने छोड़े एक सुसाइड नोट में पवन ने खुदकुशी की वजह जाहिर की है, लेकिन पुलिस ने इस खुसूस में कोई इत्तला नहीं दी है। पुलिस को इत्तला मिलते ही मौके वारदात पर पहुंचकर तफसीलात और सुसाइड नोट हासिल की और नाश को बागर्ज पोस्टमार्टम दवाखाना उस्मानिया रवाना किया। मुस्तफा नलगुंडा के पुलिस हेडक्वार्टर में फ्लैग डे के हिस्से के तौर पर खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह डीआईजी नलगुंडा एवी रंगनाथ ने किया और डीआईजी ने खून का अतिया दिया। उन्होंने फ्लैग डे के मौके पर खून अतिया देने वाले पुलिस एहलकारों और नौजवानों को सराहते हुए कहा कि खून का अतिया जिंदगी देने के मुतरादिफ है और ये कैंप शहीद पुलिस एहलकारों की याद में मुनक्किद किया गया जो अपने फ़राइज़ के दौरान शहीद हुए हैं। इस मौके पर एएसपी नर्मदा, डीएसपी वेंकटेश्वर रेड्डी, सीआई 1 टन बाला गोपाल, 2 टन सीआई चंद्रशेखर रेड्डी, एसआई नरसिमलू, पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन के ज़िले सदर जयराज के अलावा नौजवानों ने शिरकत की। नलगुंडा से हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान बेग की रिपोर्ट। అమరవీరుల సంస్మరణతో ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటూ వస్తాం. ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ అనే దానికి చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర కూడా ఉంది. పోలీసులు ఏం చేశారు, వారి విధుల్లో భాగంగా వాళ్ళ రక్తాన్ని చిందించి వేరే వాళ్ళ ప్రాణాలని కాపాడటానికి వాళ్ళ రక్తాన్ని చిందించి చేసినటువంటిది అదే త్యాగం. మనం ఇంకొక రూపేణ అంటే బ్లడ్ డొనేషన్ కూడా ఇంకొక రూపేణ, అది కూడా మీరు ఒక రకంగా ఏంటంటే అమరులు చేసే పనిని మనం ఏంటంటే మనం ఇంకొక వేరే కొంత మార్పు అనేది చేస్తూ దాని రూపం మార్చి చేస్తున్నాం. అంటే మన రక్తాన్ని మనం ఇస్తూ ఇంకొక ప్రాణాన్ని నిలబెడుతున్నాం అన్నమాట. సో దాదాపుగా చూస్తే కనుక అది చేసినటువంటి డ్యూటీస్ పరంగా చూస్తే రక్తదానమును దాదాపు। पेद्दापल्ली जिले में ब्रह्मनापल्ली में 2 साइकिल मोटर सवारों के तसादुम में दोनों मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गए हैं। इन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए गोदावरी खनी के सरकारी अस्पताल में बागर्ज इलाज शरी करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक इस हादसे की तहकीकात जारी है और इस खुसूस में एक मुकदमा दर्ज किया गया है।
आदिलाबाद जिले के ओटनूर मंडल में महकुमा आबकारी के IMPL गोदाम में अचानक आग लग जाने की वजह से गोदाम में मौजूद शराब की बोतलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। डिपो मैनेजर के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात ओहदेदारों की लापरवाही इस आग की असल वजह है और इस खुसूस में मजीद तहकीकात जारी है। పొద్దున 9 గంటలకు నేను వచ్చిన 9 గంటల 1 నిమిషానికి అక్కడ ఊడ్చెట్ట అయిన డిఎం మనిషి ఉన్నాడు ఒక అతను, ఆయన పేరు అంకులు. అతను ఊడంగా అగ్గి అవుతుంది అన్నాను ఉరికెత్తే నేను అటు ఉరకగా ఇటు పోయి కరెంటు బంద్ చేసి అట్లా పోయేసరికి వీళ్ళు ఫోన్లు చేస్తే లేపలేరు. నేను మళ్ళీ జిఎంకు సంతోష్ రెడ్డి గారికి ఫోన్ చేస్తే లేపిండు కానీ వీళ్ళు పట్టించుకోలేరు. ఎవరెవరు? డిఎంకు చేసిన, సూపర్వైజర్కి చేసిన, మా స్టాఫ్ మేనేజ్మెంట్ అందరికి చేసిన, ఎవరు పట్టించుకోలేదు సార్. డిపో ఇలా గంటల పోయింది, మా కడుపులు కొట్టి వీళ్ళు మేము 10,000 20,000 జీతగలం, వీళ్ళకే సార్ ₹1,00,000 ఇవ్వాలి. ఈడ కాకపోతే ఇంకొకక్కడ బతుకుతారు కానీ మా జీవితమే ఖరాబ్ చేసారు కదా. 30 సంవత్సరాల సర్వీస్ నాది ఇక్కడ. ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. సూపర్వైజర్ ఈయన ఒక ఆపరేటర్కు డిఎం పోస్ట్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ వాళ్ళు రారు కాబట్టి ఇలా జరిగింది. ఎంత చెప్పినా కానీ వాళ్ళు లారీల బాటలు వాళ్ళు కొట్టుకుంటూ అమ్ముకుంటూ తప్ప డిపో గురించి పట్టించుకోరు. కావాలంటే అందరూ అడగాలి. వాళ్ళు విధిగానే మేము తొందరగా 9 గంటలకు డిపోకు రావడం జరిగింది. దాదాపు వచ్చిన తర్వాత 2-3 మావులు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ షటర్ దగ్గర మంటలు అనేది వ్యాపించినప్పుడు చిన్నగా అక్కడ కాలినప్పుడు సార్లకు ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తే దాదాపుగా ఇక్కడ ఇంత కూతవే దూరంలో ఉత్తూరులో కిరాయికి ఉంటారు. మేము ఫోన్ చేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఒక గంట తర్వాత కూడా వాళ్ళు రెస్పాండ్ కాలేదు. ఫైర్ ఇంజన్ ఫోన్ చేస్తే ఫైర్ ఇంజన్ వచ్చింది. అప్పటికి మొత్తం మంట అనేది వ్యాపించింది. ఈ ఘోరం మొత్తం ఇక్కడ నుంచి అక్కడ దాకా మంట వ్యాపించింది. వాళ్ళకు కాసుల మీద ఉన్నట్టు కకృతి డిపోని కాపాడాలని దానిపైన లేదు. అప్పటి మంది ఆల్టరేషన్ అది ₹5 వైర్, ₹10 వైర్, ఇంత పెద్ద కరోనా మాల్ల గంత పెద్ద డిపోల ₹5 వైరు, ₹2 బుగ్గ యూజ్ చేస్తే ఇది ఏమన్నట్టు? ఇది వాళ్ళ నిర్లక్ష్యంతో షార్ట్ సర్క్యూట్, ఆ వైరింగ్ యూజ్ చేయడం వల్లే షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగిందని చెప్పేసి మేము, ఎందుకంటే మేము ఇక్కడ పనిచేస్తాం, మాకు మొత్తం తెలుసు కాబట్టి మేము వార నిర్లక్ష్యంతో మొత్తం ఇది ఇంత పెద్ద నష్టం జరిగిందని చెప్పేసి మేము అనుకుంటాం. మొత్తం అది వైరింగ్ మనం ఇంట్లోనే పైప్ లైన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ పైప్ లైన్ లేదు, ఏం లేదు, ఉత్త వైర్లు ఉండే సార్. మేము అప్పటి నుంచి చెప్తున్నాం, ఈ గంట నుంచి చెప్తున్నాం, ఇది మొత్తం ఆఫీసర్ నిర్లక్ష్యమే అని చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ విధంగా చెప్పినా కానీ సార్లు నేను చెప్పిన విధంగా సార్లు మా మీద కక్ష సాధిస్తారు కంపల్సరీ. ఏదో సార్లు ఏంటంటే వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది. మేము వేరే డిపో చూస్తారు, ఇప్పుడు వేరే డిపోలో ఎవరెవరు ఏం చేసిర్రు వాళ్ళకు టార్చర్ పెట్టే విధంగా కూడా ఉంటాయి ఈ ఆఫీసర్ చేతిలో సార్. ఇప్పుడు లైసెన్సీలకు దీనివల్ల నష్టం జరగకుండా ఉండటానికి ఆదిలాబాద్ డివిజన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ మంచిర్యాల ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా నిర్మల్లో ఉన్నటువంటి నిర్మల్ మరియు బైన్సా స్టేషన్ వాళ్ళకు అక్కడే ఉన్నటువంటి నిజామాబాద్కు దగ్గరగా ఉంటాయి కాబట్టి నిజామాబాద్ డిపోను అలాట్ చేయడం జరిగింది. ఇది మంత్ ఎండ్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ రెవెన్యూకి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి లైసెన్సులకు నష్టం జరగకుండా. जिला संगारेड्डी के जहीराबाद में आज कौमी यौम शहीदा के ज़िमन में वाक़े वासवी कल्याणा मंडपम में पुलिस खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया गया। इस मौके पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जहीराबाद शंकर राजू ने निगरानी की। इस मौके पर DSP शंकर राजू ने मीडिया नुमाइंदों से मुखातिब होकर कहा कि मुल्क भर में जुमला 330 पुलिस जवानों ने खिदमात के दौरान अपनी जानें गंवाईं। नक्सलेट और राउडी शीटर और दीगर जराइम पेशे अफराद ने इन्हें शहीद कर दिया। हल्का संभली जहीराबाद कुहेर मंडल के मौजे गिरजवाड़ा का साकिन 2007 बियाज से ताल्लुक़ रखने वाले सुरेश नामी कांस्टेबल को 2009 में नारायण खेड़ में गांजा माफिया ने हलाक कर दिया था। पुलिस जहीराबाद ने तमाम खून अतिया दहिंदगान का खैर मकदम किया जो आज कैंप में पहुंचे। 41 जवानों ने आज के इस कैंप में खून का अतिया दिया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी संगारेड्डी ने अतिया दहिंदगान से खून हासिल किया और सर्टिफिकेट दिए गए और इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के इंचार्ज ज्योति मैडम और सरकारी दवाखाना जहीराबाद से वाबस्ता डॉक्टर शिशु कुमार, डॉक्टर माधुरी, डॉक्टर स्नेहालता और इनका अमला ने ताउन किया। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर जहीराबाद राजशेखर, जहीराबाद टाउन सब इंस्पेक्टर श्रीकांत, कुहेर SI राजशेखर, चिरागपल्ली SI काशीनाथ के अलावा टाउन हुदूद पुलिस स्टेशन के सभी ओहदेदार और दीगर नौजवान की कसीर तादाद मौजूद थी। సంవత్సరము పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణార్థము దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటున్నాము. ఆల్రెడీ జరుపుకున్నాము. అటు వారోత్సవాల భాగంగా
దేశవ్యాప్తంగా 337 మంది పోలీసులు వివిధ రౌడీ మూకల చేతిలో, నక్సలైట్ల చేతిలో, తీవ్రవాదుల చేతిలో అమరులయ్యారు. అట్టి అమరవీరుల సంస్మరణార్థము ఈరోజు డీజీ గారి ఆదేశాల మేరకు, మా యొక్క గౌరవ ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు ఇటు రక్తదాన శిబిరము కండక్ట్ చేస్తున్నాము. జైరాబాద్ సర్కిల్ పదులో యూత్ ఎవరైనా వచ్చి ఈ రక్తదాన శిబిరమునకు వచ్చి రక్తదాన శిబిరాన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి మా పోలీస్ శాఖ తరపున హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. అలాగే మన జైరాబాద్ డివిజన్లో సురేష్ అనే కానిస్టేబుల్ గురుజవాడకు చెందిన వ్యక్తి 2007 బ్యాచ్. అతడు 2009 సంవత్సరంలో నారాయణఖేడ్లో గంజాయి స్మగ్లర్ల చేతిలో అమరుడయ్యాడు. అతని సంస్మరణార్థం కూడా ఈ రక్తదాన శిబిరము మేము నిర్వహిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.